مہمانوں کی اچانک آمد، گیس بند ہونے کا وقت قریب اور کچن میں دوڑ لگی ہوئی تھی۔ کیا میں وقت پر سب کچھ تیار کر پائی؟ صرف 2 گھنٹوں میں مٹن کڑھائی، بیف پلاؤ، کباب اور پورا دسترخوان تیار کرنا تھا۔ سچ بتاؤں، ایک وقت تو مجھے لگا شاید آج سب کچھ وقت پر نہ ہو سکے گا۔ آخر میں کیا ہوا یہ دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو السلام علیکم ایوریون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ ویور نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ چلیں اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کر کے مجھے سپورٹ ضرور کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ اچھا، آج کا دن کافی مصروف لیکن یادگار رہا۔ اچھا، جہاں پہ میں نے صبح کا آغاز اپنے کمرے کی صاف صفائی سے کی ہے، بیڈ وغیرہ درست کر لی ہیں، ساری چیزیں وغیرہ باہر سے بھی چنی ہیں، لیکن جو ہے نا ابھی جب میں روم میں اچانک آئی ہوں تو دیکھا تو رات ہمارے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ چھوٹی بچی بھی تھی۔ تو وہ بچی چونکہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی اور تھا نہیں۔ محمد یوسف آدھی ٹائم سے سو جاتا ہے، تو یہ لوگ کافی دیر تک بیٹھے رہے ہیں، تو بچی بیچاری بور ہوتی رہی ہے، تو وہ نا پھر ہم نے اس کو اسٹف ٹوائز وغیرہ دیے، ان کے ساتھ کھیلیے، پھر ڈیکوریشن پیسز وغیرہ نکالے ہوئے تھے اور چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اچھا، یہ جو میٹیریل میں نے دیکھا یہ کس چیز کا نا سیمٹ ٹائپ کی کوئی چیز اتری ہوئی ہے۔ اچھا، جب میں نے دیکھا تو وہ جو ہمارا جو ٹیبل پہ پلانٹ پڑا ہوتا ہے نا فلاور والا، اس کے اندر جو سیمٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے نا جس میں فلاور فکس ہوتے ہیں، وہ نکلا ہوا تھا باہر جگہ جگہ سے۔ تو جو مجھے ہنسی بھی آئی، مجھے اس پہ لاڈ بھی آئی۔ میں نے کہا ہمارا روم جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت کبھی کبھار یہ حالت ایسی ہوتی تھی، تو آج جو ہے نا مجھے اپنے بچوں کا بچپن یاد آ گیا۔ بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، بچے شرارتی اچھے لگتے ہیں، مطلب کہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو خیر، یہاں پہ ہم آ گئے ہیں اس کی طرف، کھانے کی طرف۔ یہ دوپہر کا ٹائم ہے، یہاں پہ میں بیف بوائل کر رہی ہوں۔ اچھا، آج میرے ساتھ کیا ہوا کہ روم وغیرہ صاف صفائی روم کی تو میری ساری تھکن تو اتر گئی، لیکن اصل امتحان تو اس وقت بعد شروع ہوا ہے جب اچانک مہمانوں کی آمد کی خبر ملی۔ ہمارے علاقے میں جو ہے نا گیس 2:45 بجے بند ہو جاتی ہے، تو یہ صرف 2.25 گھنٹوں کے لیے آتی ہے، اور وقت بہت کم تھا اور کام زیادہ تھا۔ لازمی بات ہے، میرے بھائی اور بھابھی آ رہے تھے، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فرائیڈے کو فون کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم جب آئیں گے تو آپ کو بتا دیں گے۔ تو انہوں نے خیر بہت لیٹ بتایا ہے۔ جب انہوں نے بتایا تو اس وقت نا میرا گوشت وغیرہ کچھ بھی ڈی فروسٹ نہیں تھا۔ فٹافٹ میں نے گوشت نکالا۔ ڈی فروسٹ کرنے میں یقین کریں بہت زیادہ ٹائم مجھے لگا، کیونکہ پلاسٹک کی بوٹلز میں وہ گوشت تھا، اس وجہ سے پھر اس کو ڈی فروسٹ کیا، پھر بوائل کرنے کے لیے رکھا۔ پریشر کوکر میرے پاس ایک ہے، 2 ہوتے تھے، ایک میں مٹن چڑھا دیتی، ایک میں بیف، لیکن جو ہے نا اچھا میں نے جلدی سے تیاری سٹارٹ کی۔ اچھا، مجھے جب جلدی ہوتی ہے نا میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، تو میں کس کو کہوں، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کہوں، میری وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں ایک سائڈ پہ میں نے بیف رکھا ہے بوائل کرنے کے لیے، دوسرے پہ نا میں نے کہا کڑھائی کا مسالہ تیار کر لیتی ہوں۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ کام کر رہی تھی، ہسبینڈ کو بھیجا کہ مہمانوں کے لیے اسنیکس وغیرہ لے کے، تھا تو لنچ کا ٹائم، لیکن میں نے پھر کہا کہ اسے مطلب کہ چیزوں کی ضرورت تو پڑتی ہے کھانے میں۔ پھر وہ کڑھائی گوشت مسالہ لے کے آئے، ساتھ وہ خود ہی سموسے وغیرہ اور کچوریاں لے کے آئے۔ میں نے کہا دوپہر کا ٹائم ہے کون کھائے گا، کہتے کوئی بات نہیں ایوننگ میں دینا ان کو۔ تو ساتھ یہ سامان میں نکال رہی تھی، اور ان کو نا ٹھنڈے چل کر کے نا وہ چلڈ کرنے کے لیے نا ان کو میں نے ڈی فریزر میں رکھ دی ہے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کو، اور ہاٹ پاٹ کے اندر کچوریاں اور سموسے رکھ دیے۔ ویسے بھی گرمی ہے تو میں نے کہا یہ ٹھنڈے ہونے سے بہتر ہے کہ ان کو رکھ دوں، اور ساتھ ساتھ میں نا اس کا جو ہے چنے اور ساتھ کیچپ وغیرہ چٹنی میٹھی جو ہوتی ہے نا، میں نے کہا وہ بھی رکھ دیتی ہوں۔ جو کام میرے ہاتھ میں آ رہا تھا وہ جلدی جلدی کرتی جا رہی تھی۔ اچھا، چھوٹے کام میں نے اتنے زیادہ نہیں کیے جتنا کہ میں نے نا بڑے کام سب سے زیادہ سٹارٹ کیے۔ ساتھ میں بیف بوائل کرنے رکھا ہے، ساتھ میں مٹن کڑھائی بنانا سٹارٹ کر دیا، اور پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن ہر چیز میں نے فریش بنائی، اور فریش میں نا چاپ کر کے نا ہر چیز میں نے کاٹ کے رکھ دی ہے۔ ساتھ میں ریسٹورنٹ دہی وغیرہ لے کے آئے۔ اچھا، روزانہ ہم لوگ دہی لگاتے ہیں، آج میں نا رات کو دہی لگانا ہی بھول گئی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ مجھے دہی بھی لا کے دے، حالانکہ مہینے میں نا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید میں دہی منگواؤں، ورنہ میں نہیں منگواتی۔ تو یہاں پہ نا میں نے سب سے پہلے چاپڈ آنین لیے ہیں، اس کے بعد جب وہ ہلکے سے براؤن ہوا تو ان کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا، اور ساتھ میں مٹن ڈال دیا۔ جب مٹن کی اچھی طرح بھنائی ہو گئی نا، بہت اچھی بھنائی کی تاکہ اس میں اسمیل وغیرہ ریموو ہو جائے، اس کے اندر چاپڈ ٹمیٹوز میں نے اندر ڈال دیا، اور ساتھ میں نے صرف نہ خالی کڑھائی گوشت مسالہ ڈالا، اس کے اندر میں نے گھر کے کوئی اسپائسز نہیں ڈالے، کیونکہ ٹائم کم تھا تو میں نے نا اچھا کھانا بنانا چاہتی تھی معیاری، تو اس وجہ سے میں کوئی ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر، یہاں پہ نا باہر میں بیٹھ کے نا چاہ رہی تھی کہ میں وہ کروں، پلاؤ بنا لوں۔
यहाँ पे मैंने जूलियन शेप में प्याज काट ली हैं, वो मैंने इसके अंदर फ्राई करने लगी हूँ। और साथ अंदर ना जो प्रेशर कुकर फ्री हुआ है ना, उसी के अंदर मैंने फिर वो सालन डाल दिया। मैंने कहा उसमें जब सालन अच्छी तरह पक गया ना कढ़ाई एक मटन की, तो मैंने कहा अच्छी पक्की पकाई है, इसको बस सिर्फ प्रेशर देना है और वो रेडी हो जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना ये गल चुका है मटन बीफ। यहाँ पे बीफ डाल दिया, साथ टमाटर वगैरह और घर के बेसिक मसाले डाले। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ है कि मुझसे गोश्त नहीं छूट रहा था ना, डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल हुई है मुझे ना। तो मैं जो गोश्त आता जा रहा था ना, वो मैंने बाहर निकाला है। जब पुलाव वगैरह रेडी हुए ना, तो उसमें ना सादा बोटियाँ कम थी और हड्डी वाली बोटियाँ बहुत ज़्यादा थी, जिसका मुझे ना अफसोस हुआ है। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन यकीन करें टाइम बहुत कम है। इस वजह से मैं कहती हूँ अगर किसी घर आपने जाना है तो प्री प्लान जाएँ और एक दिन पहले बता देना, तो वो बहुत ही अच्छा होता है कि जो जिन्होंने तैयारी करनी होती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैं हमेशा प्री प्लान बंदा हूँ, मुझसे ना बिल्कुल ये अचानक वाले काम मुझे हाथ पाँव फुला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो सब हो जाते हैं, लेकिन वो इस तरह मज़ा नहीं आता ना कि कई इंसान ने तैयारी सोची होती है, फिर वो रह जाती है। मैंने बिरयानी बनानी थी ईद पे, हमने इतनी बिरयानी नहीं बनाई। मैंने कहा मेरे भाई भाभी आएंगे, भतीजे आएंगे, तो उनके साथ मिल के ना बिरयानी बनाऊँगी। लेकिन फिर ये सिंपल पुलाव ही बन सकता था 2-पौने 2 घंटों के अंदर। अच्छा यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है पुलाव की। फिर इसको दम देने के टाइम आ गया, मैंने कहा यहाँ पे इसको दम लगाती हूँ और किचन में जो काम है ना अब एक्स्ट्रा जो गैस के बगैर वाले, अब वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो क्या आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है? क्या आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किया? नहीं ना किया, मुझे पता है आपने नहीं किया होगा यकीनन, तो आप अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह बातों में ना आपसे इतनी ढेर बातें की हैं, तो इसको दम आ चुके, जैसे दम आए फ़ौरन गैस चली गई है। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक स्टोव निकाला है। यहाँ पे मैंने शामी कबाब मेरे पास फ्रोज़न वाले पड़े हुए थे, घर के बने हुए, वो मैंने यहाँ पे फ्राई किए हैं जितने भी थे। और साथ साथ मैंने ना मटन कढ़ाई को भी प्रेशर दिया, देखा तो माशाल्लाह गोश्त गल चुका है और ये भी रेडी हो चुकी है। लेकिन इसके अभी थोड़ा सा पानी की कसर थी, मैंने कहा पानी खुश करती हूँ ना, तो फिर मैंने इसको भी इलेक्ट्रिक स्टोव पे थोड़ी देर के लिए लगाया और ये भी माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। ये देखें अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और साथ साथ जो है ना इसके ऊपर इसको गार्निशिंग करके तो फिर मैं टेबल इंशाल्लाह लगाती हूँ। अच्छा आपके साथ भी कभी इस तरह होता होगा, यकीनन हर घर में ऐसे होता होगा कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं। मेहमान तो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, यकीन करें मैं खुश इतनी हुई उन सबको देख के। लेकिन इंसान के अंदर हसरत होती है कि उसने ये चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो वो फिर हसरत रह जाती है। तो चलिए माशाल्लाह ज़िंदगी इकट्ठी गुजरी, खाया पिए, कोई बहन भाइयों वाला हिसाब है, कोई बाहर गैर तो थे नहीं। सादगी में ही इंसान मज़ा आ जाता है खानों का, और दूसरे गपशप का बहाना होता है। खाना तो पूरी ज़िंदगी में हर जगह बेहतर से बेहतरीन मिलता है। इंसान अपने घरों में अच्छा खाता है, लेकिन एक ऑनर होती है, इज़्ज़त होती है और रिस्पेक्ट के साथ बंदा गपशप लगाता है, फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। माशाल्लाह से इतना अच्छा बहुत ही प्यारा सा और मज़ेदार किस्म का पुलाव रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लंच रेडी हो चुका है और दस्तरखान भी हमने लगा लिया है सब ने मिलकर, और घर में जो खूब रौनक बनी रही है, सब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरे। अब मैंने सबको इकट्ठा किया कि आप लोग आएँ और खाना शाना खाएं। जो इधर उधर टोलियाँ बनी हुई हैं ना गर्ल्स बॉयज़, तो मैंने कहा फ़ौरन सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आ जाए। तो यहाँ पे फादर्स डे का स्पेशल गिफ्ट भी आ चुका है। आज फादर डे था, तो बच्चों ने जो है ना अपने वालिद को फादर डे का केक गिफ्ट किया है, उनके लिए केक और तहफ़ भी लेके आए। ये खूबसूरत लम्हात जो है ना हमारे दिन को बहुत ज़्यादा ख़ास बना गए हैं। अच्छा मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ अपने पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे अपने फ़ादर को सिर्फ मुबारकबाद ना दें, बल्कि इनका शुक्रिया भी अदा करें कि इनकी कुर्बानियों, दुआओं और मोहब्बतों को याद करें, क्योंकि वालिद ज़िंदगी का वो सरमाया है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। पेरेंट्स बहुत कीमती होते हैं। वालिदैन का अल्लाह पाक ने दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं रखा, ये हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। और दूसरी बात यह है कि इनका वालिदैन का कोई भी दिन नहीं होता, ना फादर डे ना मदर डे। ये डेली जो है ना, यकीन करें आप इनको मुस्कुरा के सलाम भी करें, मुस्कुरा के देख भी लेना, तो एक उम्र और हज मकबूल हज के बराबर सवाब मिलता है। तो ये जो है ना एक अब जो चीज़ें बन चुकी हैं, पहले तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बहरहाल जो है ना अल्लाह पाक हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पे सलामत रखे, और अल्लाह पाक जो बीमार वालिदैन है अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। और ये देखें सब ने मिलकर खाना खाया, फादर डे से सेलिब्रेट किया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा है। यादगार कल वाला दिन था। और ये वीडियो मैं आज अपलोड इस वजह से कर रही हूँ कि मुझे कल टाइम नहीं मिला, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली, तो यहाँ जितने भी बर्तन थे मैं बैठ के सारे बाहर धोए माशाल्लाह से। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और
سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور یہاں پہ جو نا شام کے وقت موسم بھی بہت ہی خوشگوار ہو گیا تھا، بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اور ٹھنڈی ہوا نے پورے دن کی تھکن کو ختم